Hello everyone, myself Meghana, and today I would like to discuss with you the most important chapter and also the most easiest chapter in sociology. That is nothing but impact of colonial rule on Indian society. You can write the answer writing from history because all these points which I'm going to say is already you have heard in your history classes or you have read in your history book. So while it under this we are going to cover social background of Indian nationalism, modernization of Indian traditions, Yogendra Singh on modernization of Indian tradition, protests and movements on modernization of Indian tradition, social reforms during colonial rule. All these coming to the chapter 12 called Impact of Colonial Rule on Indian Society. So let's start our chapter 12. So, hello everyone, let us start from the basics. Indian nationalism. So, when do people mostly got the feeling of Indian nationalism? Like when people are developed the perspective of Indian nationalism. Mainly, Indian nationalism is mainly developed during the British rule. Before the British, people identify more with their region, caste, religion, or kingdom. British rule unintentionally created a feeling of వన్ ఇండియన్ నేషన్. అంతకుముందు పీపుల్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ కింగ్డమ్స్ ద్వారానో రిలీజన్ ద్వారానో క్యాస్ట్ ద్వారానో ఇలా ఐడెంటిఫై చేయబడేవాళ్ళు. కానీ వీళ్ళు వచ్చి మనల్ని లైక్ కష్టాలు పెట్టేసరికి మనకి ఏం కలిగింది, ఇండియన్ నేషనలిజం అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళ టైంలో వీళ్ళు వచ్చేనాక మనకి చాలా ఇన్వెన్షన్స్ జరిగినాయి, ఎడ్యుకేషన్ మారింది, పీపుల్ మైండ్ సెట్ మారింది, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఒక క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే ఏంటి అసలు మన హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ డిక్లైన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి. వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చేసి మన దగ్గర హై ప్రైజెస్ లో పెడితే మనం ఎక్కడ పోవర్టీ పెరిగింది. సో మెనీ కాజెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇండియన్ నేషనలిజంకి దారితీసినాయి. సో లెట్ us start. So first one, some of the causes of Indian nationalism. Why Indian nationalism feeling is got more in Indian people. First one is economic exploitation by the British. India exported raw material to the British, but what they have done, they manufactured the goods and were sold in the India at high prices. Indian industries and handicrafts declined. Heavy taxes were imposed on peasants. What is the result? Poverty increased. People realized that British rule was harming India. So, a feeling of Indian nationalism. Nationalism emerged as a reaction against economic exploitation and the drain of wealth. And the second one is political unification of India. So what happened? British bought most regions under one administration. See, common laws, codes, railways, post, and telegram were introduced. Result: people from different regions started interacting with each other. So a pan-Indian identity developed there. So result: British rule politically united India, where helped the growth of Indian nationalism. బ్రిటిష్ ఏం చేశారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద తెచ్చేసారు. ఇక్కడ మనకి కామన్ లాస్, కోడ్స్, రైల్వేస్ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. టెలిగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో నుంచి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సో మనకందరికి ఒక ఇండియా అంటే పాన్ ఇండియన్ ఫీలింగ్ అనేది కలిగింది. వాళ్ళు ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ కిందకి తేడం వల్లే కదా ఇదంతా జరిగింది. సో అందుకని చెప్పేసి అలా అన్నారు. ద థర్డ్ వన్ ఇస్ డీఇండస్ట్రియలైజేషన్. మన ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ గాట్ డిక్లైన్ బికాస్ దే కుడ్ నాట్ కాంపిటేట్ విత్ బ్రిటిష్ మెషిన్ మేడ్ ప్రొడక్ట్స్. మనకి ఆ టైంలో ఇండియాలో అంత టెక్నాలజీ ఉందేమో, బట్ మోస్ట్లీ వాళ్ళతో కాంపిటేట్ చేసే అంత టెక్నాలజీ లేదు. వాళ్ళ దగ్గర అడ్వాన్స్డ్ మెషిన్స్ ఉండేవి, ఎక్సెట్రా ఉండేవి అనమాట. సో ఎఫెక్ట్స్: artisan lost jobs, rural poverty increased, economic grievances strengthened nationalist feelings. సో గ్రీవెన్సెస్ అంటే మనోవేదన. సో ఇవంతా వీటి వల్ల ఏం జరిగింది, నేషనలిస్ట్ ఫీలింగ్ అనేది కలిగింది. సో డీఇండస్ట్రియలైజేషన్ రిఫర్స్ టు ద డిక్లైన్ ఆఫ్ ఇండిజినియస్ ఇండస్ట్రీస్ డ్యూ టు colonial economic policies.
The fourth one is growth of modern education. What happened? Western education got spreaded. So on that days, Western education spread. Indians learned ideas of liberty, equality, democracy, nationalism, and rights. What happened? Educated Indians started questioning colonial rule. See, ఒకసారి మనకి కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ ఉండి కొంచెం బుద్ధి ఉంటే మనం కూడా క్వశ్చన్ చేస్తాం. ఏమి తెలియని వాళ్ళు అనుకోండి, ఏం చెప్తే అదే చేస్తారు. తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటిది అని చెప్పి సిస్టమ్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్స్ ఏం చేశారు, మనోళ్ళు తక్కువ కాదు, మనోళ్ళు కూడా కొలోనియల్ రూల్ని క్వశ్చన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎడ్యుకేషన్ క్రియేటెడ్ పొలిటికల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఏ మోడర్న్ మిడిల్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, న్యూ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు వచ్చినాక అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చినాక రైల్వేస్, టెలిగ్రాఫ్స్, న్యూస్ పేపర్స్, పోస్టల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. రిజల్ట్ ఐడియాస్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవడం జరిగింది అక్రాస్ ద ఇండియా. సో నేషనలిస్ట్ లీడర్స్ కుడ్ మొబిలైజ్ పీపుల్ more easily. Mains line, communication networks transferred local grievances into national movement. The sixth one, rise of new social classes. Educated, like British rule created lawyers, teachers, journalists, businessmen, educated middle class. These groups became leaders of nationalist movement. The middle class acted as the carrier of nationalist ideology. And the seventh one, social and religious reform movements. Reformers like Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati contributed removed social evils. Social evils like sati, not educating women, women education rights, widow remarriage, etc., etc. So they created social awakening. People gained confidence and self-respect, which supported nationalism. And the eighth one is cultural awakening. What happened? Rediscovery of India's history, culture, and traditions. Indian people became proud of their civilization. Result, growth of national consciousness. And the ninth one is agrarian distress. What happened? Peasants faced high land revenue, famines, and indebtedness increased. Result, rural dissatisfaction grew. Peasants joined anti-colonial struggles. And the final one is charismatic leadership. So charismatic ante attracting character, attracting power, like heroes gani ledante famous persons. Mahatma Gandhi, Bala Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, they contributed more. Like they mobilized the masses, united people around the goal of freedom. So factors responsible for growth of Indian nationalism: one line division, economic exploitation by the British, political unification of India, deindustrialization, modern India, railways, posts, telegrams, and newspapers, rise of middle classes, social and religious reforms, cultural awakening, agrarian distress, nationalist leadership. These all caused the feeling of Indian nationalism. From next topic, we'll go into the real chapter. This is just a basic to understand when we got the feeling of Indian nationalism. The second one is social background of Indian nationalism, A.R. Desai perspective. Social background of Indian nationalism, A.R. Desai perspective. So why did Indian nationalism grow in India according to A.R. Desai? A.R. Desai believed that Indian nationalism was mainly the result of economic and social changes created by the British rule. See, they got created some economic and social changes in India. So that only Indian nationalism got developed. So simple explanation, British rule introduced capitalism, new institutions, railways, post offices, and modern administration. These changes created social classes like educated middle class persons, business persons, and workers, and also the professionals. Although these groups have different interests, they all suffered under colonial rule. The British became the common enemy for everyone. So this united different sections of society and helped grow nationalism. So A.R. Desai's main argument, nationalism does not arise mainly because of common culture or religion. ఏదో కామన్ కల్చర్, రిలీజియన్ షేర్ చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి నేషనలిజం అనేది ఏర్పడలేదు. ఎందుకు ఏర్పడింది? ఇట్ అరోజ్ బికాస్ పీపుల్ ఫేస్డ్ కామన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, కామన్ ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ political oppression under
బ్రిటిష్ రూల్. చాలా మందికి ఎకనామిక్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేది జరిగింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఈ వాళ్ళ పెట్టే రూల్స్ గానీ, పొలిటికల్ అప్రెషన్ అన్నమాట మనకి. వాటి వల్ల జరిగిందే గానీ, ఏదో మనం కామన్ కల్చర్, రిలీజియన్ షేర్ చేసుకుంటున్నందుకు కాదు అని అతని పర్స్పెక్టివ్ అన్నమాట. సో, ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ప్రమోటెడ్ నేషనలిజం అకార్డింగ్ టు ఏఆర్ దేశాయ్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్. ఏంటి డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఎలా? మన ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ మూతపడిపోయినాయా? మనం రా మెటీరియల్స్ పంపిస్తే వాళ్ళొచ్చేసి హై కాస్ట్‌కి సేల్ చేసేదేంది? ఇట్స్ వెరీ సరే సేల్ చేశారు. మరి అది కూడా హై కాస్ట్సా? పావర్టీ ఇంక్రీస్డ్. హై టాక్సెస్, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్, poverty and unemployment. Result, people united against British rule. And the second one, new social classes. I have told you that British rule created educated middle class, industrial workers, capitalists, and also the professionals. These groups became leaders and supporters of nationalism later. And the third one, new means of communication. They introduced railways, newspapers, postal service, whatever the thing is. These connected people across India and spread nationalist ideas. The fourth one is common enemy. Different groups have different interests, but all opposed colonial exploitation. Therefore, anti-British feeling became the basis of nationalism. So, others' perspective on Indian nationalism. Others. First one is cultural perspective. Historians like Rumila Thapar argued that India has a composite culture. Many cultures living together. Composite. Different culture ఉంటుంది. Different area people different culture follow అవ్వచ్చు. అయితే నేషనలిజం డెవలప్డ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ సింగిల్ కల్చర్ బట్ ఫ్రమ్ ఏ షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండర్ కొలోనియల్ రూల్. ఒక సింగిల్ కల్చర్ నుంచి ఇండియన్ నేషనలిజం అనేది పుట్టలేదు మనకి. అదొక షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. కొలోనియల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక సింగిల్ కల్చర్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇండియన్ నేషనలిజం ఫీల్ అవ్వడంలా మల్టిపుల్ కల్చర్ వాళ్ళు ఇండియన్ నేషనలిజం ఫీలింగ్ తెచ్చుకున్నారనమాట. కాంపోజిట్ కల్చర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ revivalist perspective. Some thinkers believed nationalism come from revival of ancient traditions. నేను పాస్ట్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను అనమాట. ఒక ఇండియన్ నేషనలిజం అనేది రివైవల్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్స్, అంటే సివిలైజేషన్ వల్ల, అంటే వాళ్ళు వచ్చినాక ఏంటి ఇండియన్ సివిలైజేషన్ మనకి కూడా ఒక పాస్ట్ ఉంది ఇట్లా అని చెప్పేసి కనుక్కోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఏంటి మనలో నేషనలిజం అనే ఫీలింగ్ అనే ఎక్కువ కలిగింది అనమాట. సో ప్రైడ్ in India's past. Religious and cultural movements also. Examples, Bal Gangadhar Tilak popularized Shivaji festival and also the Ganapati festival. So some cultural movements and also the religious movements. Arya Samaj promoted revival of Vedic traditions. And the next one is Marxist perspective. Marxists argued nationalism was rooted in కొలోనియల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్. మార్క్సిస్ట్ అంటేనే ఎకనామిక్ అంటేనే మార్క్సిస్ట్. సింపుల్. మన మార్క్సిస్ట్ అన్ని లెసన్స్లో వచ్చేస్తాడు, మీరేం కంగారు పడకండి. మీకు ఒక థింకర్ అనేవాళ్ళు దొరికేశారు, మార్క్సిస్ట్ దొరికేశారనమాట. ఈయనేంటి ఎప్పుడు ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, పీసెస్ గురించి, క్లాస్ స్ట్రగుల్ గురించి, వీటి గురించే చెప్తారు. నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ 11 చెప్పినప్పుడు కూడా మార్క్సిస్ట్ గురించి చెప్పా. ఇప్పుడు క్లాస్ 12 చాప్టర్ 12 చెప్పినప్పుడు కూడా మన మార్క్సిస్ట్ వచ్చేసారు. So it was a tool that united different classes against British rule. ఎందుకు? ఎకనామిక్ కొలోనియల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల, ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వల్ల ఈ మనకి వచ్చిందని చెప్పేసి మన మార్క్సిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ స్కాలర్ ఇస్ రంజిత్ కుహా. హీ స్టడీడ్ నేషనలిజం ఫ్రమ్ ద సబల్ట్రైన్ పర్స్పెక్టివ్. సబల్ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే ఆర్డినరీ పీపుల్ ఉంటారు కదా, సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ, పొలిటికల్లీ మార్జినలైజ్డ్. అంటే వాళ్ళని మనం కొంతమంది ఏంటంటే కన్సిడర్ చేయరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నారు, చాలా మంది స్కాలర్స్ కానీ లేదంటే థింకర్స్ కానీ ఏం చేస్తారు, కొంతమంది పీపుల్ని కొంత సెషన్స్ని కన్సిడర్ చేయకుండా మిగతావి చేసేస్తారు అనమాట. కానీ ఇతనేంటి ఆ పీపుల్ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు. ఒక మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు. అంటే లైక్ పీసెన్స్ కానీ, ట్రైబల్స్ కానీ, వర్కర్స్ కానీ, లోవర్ కాస్ట్ పీపుల్ కానీ. ఈయన ఏమనేవారంటే ఒక పెద్ద లీడర్సే కాదు, ఈ గ్రూప్స్ కూడా ఇండియన్ నేషనలిజం అంటే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కి చాలా హెల్ప్ అయ్యారు. సో దే ఆల్సో ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, నాట్ జస్ట్ ఎలైట్ లీడర్స్ అనమాట.
So this is all about the side perspective of Indian nationalism and also the different scholars' view. Thank you. Modernization of Indian tradition. So meaning of modernization. Modernization means adapting new ideas, technology, institutions, and way of life. Example: railways, telephones, internet, scientific thinking, democracy, education, urbanization and industrialization, traditional views versus modern view. See, before going to traditional view versus modern view, modernization simply in Telugu. మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి? న్యూ ఐడియాస్ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కానీ, లేదంటే మనం కొత్తగా అడాప్ట్ అవ్వడం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్ ఉన్నాయి. రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ కాకముందు అసలు మనకి రైల్వే సిస్టమ్ అనేది పూర్తిగా అందరికీ తెలియదు అనమాట. ఇంట్రడ్యూస్ అయినాక ఏంటి, చాలా మంది రైల్వేస్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెలిగ్రాఫ్, ఇవన్నీ ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి ఎక్కువ హెల్ప్ అయింది. సో మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో దాన్నే మనం మోడర్నైజేషన్ అంటున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రెడిషనల్ వ్యూ వర్సెస్ మోడర్న్ వ్యూ. మ్యాక్స్ వెబర్స్ వ్యూ చూద్దాం ఫస్ట్. అయితే ట్రెడిషన్ అండ్ మోడర్నిటీ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ అనే చెప్పేవారు అనమాట ఆయన. అయితే ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ కెన్ బికమ్ అబ్స్ట్రాక్టిల్స్ టు మోడర్నైజేషన్. ఈ ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా అబ్స్టాకిల్స్ అనమాట మోడర్నైజేషన్కి, అంటే అడ్డంకులు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పేవారు అనమాట. సో క్రిటిసిజం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇండియన్ హిస్టరీ షోస్ దట్ ట్రెడిషన్ అండ్ మోడర్నిటీ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్. నిజంగానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శారీ కడుతున్నారు, కానీ ఏంటి, స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ వేస్తున్నారు. స్లీవ్లెస్ అంటే ఏంటి, మోడర్నిటీ. శారీ అంటే ఏంటి, ట్రెడిషనల్. ఇప్పుడు శారీ మోడర్నిటీ ప్లస్ ట్రెడిషనల్ కలిసి శారీ అనేది కట్టడం జరుగుతుంది చాలా షోస్లో కానీ, చాలా మూవీస్లో కానీ, చాలా ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. టెక్స్ట్ లైక్ అర్థశాస్త్ర అండ్ పంచతంత్ర షోస్ ప్రాక్టికల్ అండ్ రేషనల్ థింకింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. నౌ we are going to see Yogendra Singh's view. So main idea, modernization is not simply copying the West. According to him, it is not simply copying the West. In India, tradition and modernity interact with each other. Tradition, modernity, both will interact with each other. Tradition changes and becomes modern. శారీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. అంతకుముందు ఏంటి, శారీ బ్లౌజ్ చక్కగా వేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు చక్కగా వేసుకోవడం లేదనే కాదు, ఇప్పుడు కూడా చక్కగానే వేసుకుంటున్నారు. అది ఉమెన్స్ థింకింగ్ పర్స్పెక్టివ్. అట్లా వేసుకోకూడదు, ఇట్లా వేసుకోకూడదు అని చెప్పకూడదు. ఉమెన్ అనే వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా వేసుకోవాలో, వేరే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు, ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్. సో ట్రెడిషన్, మోడర్నిటీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ట్రెడిషన్ చేంజెస్ అండ్ బికమ్స్ మోడర్న్. ఇప్పుడు ఏంటి, మోడర్న్గా శారీనే మోడర్న్గా వేసుకుంటారు, డ్రెస్సెస్ని మోడర్న్గా వేసుకుంటారు అంటే అక్కడ ఏంటి, మనం ట్రెడిషన్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ద మోడర్నిటీ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలానే కాదు, డ్రెస్లోనే కాదు, డిఫరెంట్ వాటిలో మోడర్నిటీ అనేది ఉంటుంది. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, తినేది బర్గరే, కానీ బర్గర్లో ఏం కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు, వెజ్జే యూజ్ చేస్తారు. కానీ ఏంటి, బర్గర్ వచ్చినాక అదొక వ్యర్థమైన ప్రోడక్ట్, మనం యూజ్ చేసుకోకూడదు అది, ఎందుకంటే అది మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్, దాన్ని తినటం వల్ల ఇది. కానీ దాంట్లో యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, సంథింగ్ క్రీమ్స్ తప్ప మిగతావి వెజ్జే యూజ్ చేస్తారు. వెజ్ బర్గర్కి వచ్చేసరికి వెజ్జే యూజ్ చేస్తారు. అదేంటి, ట్రెడిషనలే బట్ మోడర్న్. బట్ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, ఓన్లీ మోడర్న్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో మోడర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో అడాప్ట్ టు ద ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మనం ఏం చెప్పచ్చు, కేఎఫ్సి ఉంది. అంతకుముందు ఏంటి, ఎవరింట్లో వాళ్ళు వండుకొని తినేవాళ్ళు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, చికెన్ అనేది ట్రెడిషన్ కాదు నాకు తెలియదు, బట్ పాస్ట్లో కూడా చికెన్ హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ సొసైటీస్ నుంచే కదా వచ్చింది. చికెన్ అనేది చికెనే కాదు, అప్పుడు ఇంకా మాంసం అనేది తినడం జరిగింది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి, మోడర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సపరేట్గా రెస్టారెంట్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ, ఇవంతా మోడర్నైజేషనే. అంతకుముందు రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇవంతా ఏం లేదు. స్పెషల్లీ చికెన్లో టైప్స్, చిల్లీ చికెన్ అని ఇవంతా ఏం లేదు. జస్ట్ చికెన్ అంటే ఏదో జస్ట్ కాల్చుకుని తినేవాళ్ళు, లేదంటే కూర చేసుకుని తినేవాళ్ళు అప్పట్లో. బట్ నవ్వు ఇప్పుడు ఏంటి, డిఫరెంట్గా వెరైటీస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. అవంతా ఏంటి, ట్రెడిషనల్లే, కాకపోతే మోడర్నైజేషన్. సో క్యాస్ట్, ఇప్పుడు ఇవంతా రాయకండి, యాక్చువల్లీ మీకు అర్థం కావడానికి నేను మీకు
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాస్తారంటే క్యాస్ట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్, క్యాస్ట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఉంది, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ అండ్ పాలిటిక్స్. ఒకప్పుడు క్యాస్ట్ ఎందుకు యూజ్ అయ్యేది? మ్యారేజ్ ఎండోగమి, స్టేటస్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఇస్, అంతవరకు మాత్రమే క్యాస్ట్ ఉండేది ఓల్డ్ టైమ్స్లో. పెళ్లి చేయాలి క్యాస్ట్ బట్టే చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడేంటి మనకి మోడర్నైజేషన్, డెమోక్రసీ ఇదంతా వచ్చినాక ఎలక్షన్స్లో పాలిటిక్స్లో క్యాస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇతను మన ఓసీ, ఇతనికే ఓట్ చేయాలి, ఇతను మన ఎస్టీ, ఇతన్నే గెలిపించాలి, ఇతను బీసీ, ఇతన్ని మాత్రమే మనం ముందుండేలా చేయాలి, ఇలా. నెక్స్ట్, ఫ్యామిలీస్ రిమైన్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ జాబ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఫ్యామిలీ రోల్స్. ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఇప్పటికీ ఉంది, కాకపోతే ఏంటి అప్పట్లో ఏంటి ఉమెన్ వర్క్ ఏంటి ఇంట్లో ఉండి వంట చేయడం. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి ఉమెన్ ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు, ఉమెన్ బయటికి వెళ్ళి పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా మెన్కి ఈక్వల్గా ఉంటున్నారు అనమాట. సో వర్క్ రోల్లోనే మారుతుంది. ఇప్పుడు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కలిసి వంట చేయడం జరుగుతుంది, మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు సపరేట్గా అంటే ఇద్దరు జాబ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా మనకి ఒక సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ కూడా వచ్చిందనమాట. ఏంటి, ఒక వాళ్ళ వైఫ్ అనే వాళ్ళు వంట చేయడం లేదనమాట. హస్బెండ్ అనే వాళ్ళు ఏం చేశారు, వైఫ్ అనే వాళ్ళు వర్కింగ్ ఇక్కడ, హస్బెండ్ ఏం చేశారు, వైఫ్ మీద వెళ్ళి కేసేసారు, నాకు డివోర్స్ కావాలి, తన ఇంట్లో పనులు చేయడం లేదు, మా అమ్మ నాన్న ఎక్కువగా చేస్తున్నారని. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏమిచ్చింది, షీ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ లైక్ యూ. సో ఈక్వాలిటీ. తను పని చేయకుండా ఏం చేయకుండా ఇంట్లో పని చేయకపోతే అది అక్కడ ప్రాబ్లం అయ్యేది. బట్ ఏంటి, తను కూడా నీలాగా వర్క్ చేస్తుంది, సో యూ షుడ్ కన్సిడర్. సో డివోర్స్ ఇవ్వడం కుదరదు అని చెప్పేసి రిజల్ట్ అయితే వచ్చేసింది మనకి. సో డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఆన్ మోడర్నైజేషన్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. డుమాంట్ ఇతను కూడా ఒక సోషాలజిస్ట్. క్యాస్ట్ అండ్ మోడల్ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ సపరేట్. క్యాస్ట్ సపరేట్, మోడర్న్ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సపరేట్ అని ఇతను చెప్పేవాళ్ళంట. నిజంగానే క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి, అప్పట్లో మనం వేరే దానికి యూజ్ చేసాం. క్యాస్ట్ దేనివల్ల వచ్చేది, బై బర్త్ వచ్చేసేది క్యాస్ట్ అనేది. కానీ ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవేంటి క్యాస్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి. అసలు అవి వేరు, ఇది వేరు. క్యాస్ట్ అనేది వేరు అప్పటి కాలంలో, ఇప్పుడు క్యాస్ట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్, ఇప్పుడే కాదు, ఇప్పటికీ అప్పటికి ఎప్పటికైనా క్యాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. కానీ దాని పర్పస్ అనేది కొంచెంగా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. పొలిటికల్ మోడర్నైజేషన్ మే నాట్ ఆటోమేటికల్లీ చేంజ్ క్యాస్ట్. సరే, పొలిటికల్ మోడర్నైజేషన్ ఇప్పుడు ఏంటి, మీరు మాకు ఓట్లు వేసారనుకోండి, రిజర్వేషన్ అంతా తీసేద్దాం, జాబ్స్ ఎవరైతే వాళ్ళకి మాత్రమే ఇద్దాం, నో రిజర్వేషన్ అని పెట్టారనుకోండి, చేంజ్ అవుతుందా? అసలు ఎందుకు ఓట్లే వేయరనమాట. అట్లా చెప్తే మనకి ఓట్లు అనేవి పడవు. రిజర్వేషన్స్ ఉండాల్సిందే ఇటువైపు, మళ్ళీ అటు సైడ్ నుంచి ఏమో క్యాస్ట్ అనే ఫీలింగ్ తగ్గాలి. రెండు కొంచెం ఆపోజిట్గా ఉంటాయి కదా. క్యాస్ట్ అనే ఫీలింగ్ తగ్గాలి, ఓకే, రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకో ఏంటి, వీళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాబ్లు వచ్చినాయి, లేకపోతే రావు, గొడవలు. సో పొలిటికల్ మోడర్నైజేషన్ అనేది తొందరగా క్యాస్ట్ని చేంజ్ చేయలేదు. క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అనేది అసలు మాన్పించడం అనేది అసాధ్యం, అసలు సాధ్యం కానిది. అంటే క్యాస్ట్ అనేది ఉండిపోతుంది, అది ఒక ఫీలింగ్ లా ఉండిపోతుంది. బట్ ఏంటంటే మోడర్నిటీ ఎంతో కొంత చేంజ్ చేస్తుంది, క్యాస్ట్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ అవుతుంది, క్యాస్ట్ని చేంజ్ చేయట్లేదు. సో యాంటోనీ గిడెన్స్, దేర్ ఈస్ నో సింగిల్ మోడర్నిటీ. నిజంగానే ఇండియా ఒకలా మోడర్నిటీ ఫీల్ అవుతుంది, చైనా ఒకలా మోడర్నిటీ ఫీల్ అవుతుంది, జపాన్ ఇంకొకలాగా మోడర్నిటీ ఫీల్ అవుతుంది. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ మోడర్నిటీస్. మనకి మోడర్న్ అయింది, వాళ్ళకి మోడర్న్ అవ్వకపోవచ్చు, వాళ్ళకి మోడర్న్ అయింది, మనకి మోడర్న్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఎవ్రీ సొసైటీ ఫాలో ఇట్స్ ఓన్ పాత్. నెక్స్ట్, దీపాంకర్ గుప్తా, ఇండియన్ మోడర్నిటీ మస్ట్ బి అండర్స్టాండ్ అకార్డింగ్ టు ఇండియా సోషల్ అండ్ కల్చరల్ కండిషన్స్. That is what about scholars and also the sociologists. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టర్స్ దట్ బాట్ మోడర్నైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. ఇది ఏంటంటే ఓకే, లైట్గా చెప్పేసుకుందాం ఫాస్ట్గా. ఫస్ట్, కమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇంక్రీజ్డ్ మొబిలైజేషన్ అండ్ ఇంటరాక్షన్. నెక్స్ట్, బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మోడర్న్ లా, బ్యూరోక్రసీ, జుడిషియల్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ మోడర్నైజేషన్. ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఏంటి, సైంటిఫిక్ అండ్ రేషనల్ థింకింగ్ పెరగడం జరిగింది, అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయింది, అండ్ ఆల్సో ద సోషల్ రిఫార్మ్స్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ అర్బనైజేషన్, గ్రోత్ ఆఫ్ సిటీస్ అండ్ అర్బనైజేషన్, గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్, న్యూ ఆక్యుపేషన్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. నెక్స్ట్, ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్,
యూనివర్సలిజం ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇండివిజువలిజం ఇంక్రీజ్ అయింది, సెక్యులరైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రైజ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం, గ్రోత్ ఆఫ్ మనీ ఎకానమీ, డిక్లైన్ ఆఫ్ జార్జ్ మనీ సిస్టమ్ ఆల్సో, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ క్లాసెస్. ఇవంతా వేటి కిందకి వస్తాయంటే ఫ్యాక్టర్స్ దట్ బాట్ మోడర్నైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. కల్చరల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో, అంటే చేంజ్ ఇన్ ద డ్రెస్ హ్యాబిట్స్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, లాంగ్వేజ్, ఇవంతా. ఇంగ్లీష్ బికేమ్ వైడన్లీ యూజ్డ్. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఎగ్జామ్ పేపర్ అయినా కానీ కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. ఆ ఇంగ్లీష్ ఎవరు తెచ్చారు? వాళ్ళు తెచ్చారు, మోడర్నిటీ. వెస్టర్న్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ సొసైటీ. వెస్టర్నైజేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ క్లాతింగ్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఎడ్యుకేషన్, లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడేంటి, జీన్స్ వేస్తున్నాము, ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నాము, ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇదంతా ఏంటి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, K.L. Sharma's criticism on modernization. He said that modernization in India is selective. It often benefits upper and privileged groups, weakens marginalized groups, does not spread equally everywhere. అయితే ఇతను ఏంటంటే మోడర్నైజేషన్ అనేది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కోలా ఉంటుంది. అప్పర్ క్లాసెస్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ బెనిఫిట్ అని, మార్జినైజ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ట్రైబల్స్, లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్, ఇలా అని చెప్పాను కదా, వీళ్ళందరికీ పెద్ద అంత బెనిఫిట్ ఏం లేదు దీనివల్ల. అండ్ మోడర్నైజేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలోనే చూద్దాం. ఇండియాలో ముంబైలో మోడర్నైజేషన్ ఒకలా ఉంటుంది, ఢిల్లీకి వెళ్ళేసరికి ఇంకోలా ఉంటుంది, తమిళనాడులో ఇంకొకలా ఉంటుంది. అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, కల్చర్ కానీ, ఏదైనా డిఫరెంట్ ప్లేస్లో డిఫరెంట్లా ఉంటుంది అనమాట. అది ఈక్వల్గా ప్రతి చోట స్ప్రెడ్ అవ్వడం కుదరదు. Therefore, modernization has increased some inequalities also. Negative effects of modernization. Urban and rural gap increased. అర్బనైజేషన్ అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉండేవాళ్ళు వచ్చేసి విలేజెస్లో ఉండడానికి చాలా కష్టం అసలు. ఆ లైఫ్ స్టైల్ వేరు, ఈ లైఫ్ స్టైల్ వేరు. సో దానివల్ల ఏంటంటే గ్యాప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు. ఎందుకంటే జాబ్స్ కానీ లేదంటే పుష్ అండ్ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మోస్ట్లీ అర్బన్ ఏరియాస్కి ఫేవర్గా ఉంటాయి, అంటే రూరల్ ఏరియాస్కి ఫేవర్గా ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్లీ రూరల్ ఏరియాస్ కన్నా కూడా అర్బన్ ఏరియాస్కి ఫేవర్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఎడ్యుకేషన్ బెనిఫిట్స్ వర్ అన్ఈవెన్. రూరల్ ఏరియాలో ఎడ్యుకేషన్ ఓకే డెవలప్ అవుతూనే ఉంది, బట్ అర్బన్ ఏరియాస్లో సమ్ డెవలప్డ్. Traditional institutions weakened without proper alternatives. Some cultural values declined. This is all about K.L. Sharma's criticism on modernization. And the next topic is Yogendra Singh's view on modernization of Indian tradition. And the next topic is Yogendra Singh on modernization of Indian tradition. So, Yogendra Singh's views. Yogendra Singh said that modernization in India did not completely destroy traditions. Instead, tradition and modernity interact with each other. మోడర్నిటీ అనేది టోటల్లీ ట్రెడిషన్స్ని నాశనం చేయలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మన మోడర్నిటీ అండ్ ఆల్సో ద ట్రెడిషన్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ట్రెడిషన్ మోడర్నిటీగా అవుతుంది, ఒక్కోసారి మోడర్నిటీ ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవుతుంది. దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. He criticized the idea that modernization means fully copying the West. Main argument, Indian society contains both traditional values and also the modern values. Modernization changes traditions, but traditions also influence modernization. Therefore, modernization in India is a process of adaptation and transforming, not replacement. Traditions అనేవి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి మోడర్న్గా. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శారీయే తీసుకుందాము. శారీ అప్పట్లో బాగా అంటే ఫుల్ బ్లౌజ్ వేసేసి శారీ వేసేసి కప్పేసి చుట్టేసేవాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడేంటి, శారీ వేసుకుంటున్నారు బట్ మోడర్న్గా, అంటే బ్లౌజ్ డిజైన్స్ వచ్చినాయి, శారీలో కూడా కొంచెం డిజైన్డ్గా వేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏంటి, ఇప్పుడు 1 minute శారీ అని వచ్చేసింది. అంటే ఏంటి, ట్రెడిషనలే బట్ మోడర్నైజేషన్.
అంటే ఏంటి, ఎవాల్వ్ అయింది. దాని అర్థం మనం మన ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ మర్చిపోయినట్టు కాదు. మనం శారీయే కడుతున్నాం, కాకపోతే ఏంటి అది 1 minute శారీ అవుతుంది. అంటే మోడర్నైజేషన్. So therefore modernization in India is a process of adaptation and transformation and not the replacement. So two sources of social change. First one is orthogenetic sources, means internal changes. The second one is heterogenetic sources, external changes. These arise, so internal changes, orthogenetic sources arise from within Indian society itself. Example, Sanskritization. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ లెసన్ 11th లెసన్లో చెప్పా, అంటే ద ఫస్ట్ లెసన్లో చెప్పా, కాపీయింగ్ ద డామినెంట్ క్యాస్ట్ ఆర్ ద అప్పర్ క్యాస్ట్ టు చేంజ్ దర్ స్టేటస్ బట్ నాట్ ద క్యాస్ట్. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డామినెంట్ క్యాస్ట్ ఉంది, ఒక స్టేట్లో ఎస్టీ అనేది డామినెంట్ అనుకోండి, మిగతా క్యాస్ట్లన్నీ ఎస్టీ ఒక కల్చర్ని కానీ ఎస్టీ ఒక ఉండే విధానాన్ని కానీ దే విల్ కాపీ టు చేంజ్ దేర్ స్టేటస్ బట్ నాట్ ద క్యాస్ట్. దే కాపీయింగ్ ద అప్పర్ క్యాస్ట్ ఆర్ ద డామినెంట్ క్యాస్ట్ ఇస్ నోన్ ఎస్ సాంస్క్రిటైజేషన్. సింపుల్. సో చేంజ్ అనేది ఏంటి, విత్ ఇన్ ఇండియానే కదా సాంస్క్రిటైజేషన్ అంటే. కల్చరల్ ట్రెడిషన్స్, రిలీజియన్ రిఫార్మ్స్, అంటే చేంజ్. ఒకప్పుడు ఏంటి, సతీ ఉండేది, కానీ ఏంటి రిఫార్మ్స్ వచ్చినాక సతీ బ్యాన్. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ జరిగేవి, కానీ ఏంటి రిఫార్మ్స్ వచ్చినాక చైల్డ్ మ్యారేజెస్కి అసలు లేదు. ఇప్పుడు ఏంటి, బొక్కలో వేసేస్తున్నారు, కేసెస్ ఇస్తున్నారు చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనగానే. చేంజెస్ ఇన్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్సో ద బిలీవ్స్. ఒకప్పుడు ఏంటి, ఆడపిల్లల్ని చాలా భారంగా చూసేవాళ్ళు, ఆడపిల్లల్ని కనాలంటేనే అసలు నో చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆడపిల్లల్ని కూడా అంటున్నారు, చదివిస్తున్నారు, చాలా చేంజ్ వచ్చింది. సో విత్ ఇన్ ద ఇండియన్ సొసైటీ జరిగినాయి ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ మనకి ఆర్థోజెనెటిక్ సోర్సెస్ కిందకి వచ్చేసినాయి. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ heterogenetic sources, external changes అనమాట. దీస్ చేంజెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద సొసైటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్టర్నైజేషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు తెచ్చారు, కాపీయింగ్ ద వెస్ట్ కాదులే, బట్ వెస్టర్నైజేషన్ వాళ్ళ వచ్చింది. బయట నుంచే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది వచ్చింది, కొలోనియల్ రూల్ కానీ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ బయట నుంచి వచ్చి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినాయి అనమాట. సో ఆర్థోజెనెటిక్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ చేంజ్. హెట్రోజెనెటిక్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ చేంజ్. సో Yogendra Singh argued that modernization should not mean blindly copying the West. India should modernize according to its own culture and social conditions. Traditional institutions can change and become modern while retaining their identity. అంటే చెప్పాను కదా, 1 minute శారీ ఏంటి, ట్రెడిషనలే శారీయే, బట్ ఏంటి మోడర్న్, టైమ్లెస్. రానోళ్ళు కూడా శారీ కట్టేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏముంది, చక్కగా ఒక బెల్ట్ పెట్టేసి జస్ట్ ఎట్లా వేయగానే శారీ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఏంటి, అగ్గిపెట్టలో శారీస్ ఏంటి, అగ్గిపెట్ట సైజులో అంత పల్చగా శారీ చేస్తున్నారు. ఇదంతా ఏంటి, ట్రెడిషనలే. అంటే మన ట్రెడిషనల్స్ని రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాం, నిలుపుకుంటున్నాం, బట్ ఏంటి మార్చుకుంటున్నాం, కాకపోతే అంటే కొంచెం మోడర్న్గా ఉంటున్నాం. సో ఇందాక చెప్పిన అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అవి జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే రాయొచ్చు అవి కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బట్ ఇలాంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను కదా, క్యాస్ట్, ఫ్యామిలీ, ఇలాంటి పాయింట్స్ మీద రాస్తే మనకి మోస్ట్లీ స్కోర్డ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ చేంజ్డ్ అండర్ మోడర్నైజేషన్. ఎలా, ఎర్లియర్ క్యాస్ట్ అనేది మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ బర్త్ అండ్ హైరార్కీ, బట్ నౌ క్యాస్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్, రిజర్వేషన్స్. ఇక్కడ ఏంటి, క్యాస్ట్ అనేది దాని ఫంక్షన్స్ చేంజ్ చేసుకుంది, నాట్ కంప్లీట్లీ డిజర్పియర్డ్. అంటే ఇట్ ఈస్ రీటైనింగ్ ఇట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. క్యాస్ట్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, ఫస్ట్ నుంచే ఉంది, కాకపోతే ఏంటి దాని ఇంట్రెస్ట్ మార్చుకుంది, అంటే ట్రెడిషనల్ కొంచెం మోడర్న్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండర్ Yogendra Singh's view. Thank you. And the next one is protests and movements during the colonial period. Yogendra Singh classified colonial era movements into different categories. Causes of movements. The first one is orthogenetic causes, which is internal causes due to the caste inequalities, religious orthodoxy, and also the social discrimination. And the second one is heterogenetic causes. That was from the external, we are getting the movements like economic exploitation by the British, political subordination, colonial domination. These are the causes of heterogenetic colonial movements. And let us classify the
colonial movements, types of colonial movements, and with an example. First one is revivalist colonial movements, like they want to revive the old traditions. Example, Arya Samaj, partly. The second one is reformist. They wanted social reforms, Brahma Samaj. And the nationalistic colonial movements fought colonial rule. Indian national movement, tribal rights, protection of tribal interests, tribal uprisings are the example. Peasants upliftment, improvement of conditions of peasant movements. So important features of colonial movements. First one is important features. Peasant movements. They opposed exploitations by the landlords and British. They raised issues of land revenue on also the farmers' rights. So this later contributed to agrarian reforms. Second one, women's movements fought against social evils like sati and women's rights. The third one, workers' movements demanded better wages and working conditions, helped regulated working hours. The fourth one is religious reform movements tried to remove social evils from the religion, Arya Samaj and also the Brahma Samaj. So let us talk about contributions of colonial movements. Social contribution. Social contribution created social awareness, challenged outdated customs like sati, whatever the thing is, encouraged reform, political contribution. What is the political contribution? Developed nationalistic feelings, supported the freedom struggle, helped in India's independence movement. And the next one, institutional contribution. Many ideas later became laws and policies after independence. Criticisms of colonial movements. Scholars argue that participation was often limited to educated elites. They could not bring complete structural change, only the little bit change they brought in the little bit area. Many movements were urban centered. It was not rural centered. Some ignored lower castes, tribal groups, and also the rural people. Many were influenced by the Western ideas. These are the criticism of colonial movements during what? During British rule. And the last topic is social reforms during colonial rule. Social reforms during colonial rule. Background. Before British rule, Indian society have many social problems. Before British rule, we are having the problems like child marriage, untouchability, caste discrimination, lack of women rights, superstitious and social backwardness also. During colonial rule, social reforms were introduced by both the British officials and also the Indian social reformers. Like heterogenetic influence is there and also the orthogenetic influence is there. Major social reformers, Raja Ram Mohan Rai. He opposed the sati, supported women rights, founded Brahma Samaj. Raja Ram Mohan Rai, Brahma Samaj. Jyotirao Phule fought against caste discrimination, worked for lower caste and also the women's education. Mahatma Gandhi opposed untouchability, worked for social equality. Savitribai Phule, pioneer of women's education. Annie Besant supported education and social reforms. Important social reform laws. The first one is abolition of sati in the year 1829. Banned the practice of sati. So what is sati? హస్బెండ్ చనిపోయారు, వైఫ్ని కూడా చంపేద్దాం, సింపుల్ సతి. హస్బెండ్ చనిపోయినాక ఆ మంటల్లో అమ్మాయిని కూడా వేయడమే, అంటే లైక్ వాళ్ళ భార్యను కూడా ఆ మంటల్లో వేసి చంపేయడమే సతి అంటే. ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటిక్, వాళ్ళిద్దరు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు సతిని అబాలిష్ చేయడానికి. ఫస్ట్ మేజర్ సోషల్ రిఫార్మ్ లా ఇన్ కొలోనియల్ ఇండియా, అబాలిషన్ ఆఫ్ సతి. అంటే గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటిక్ ఉన్నప్పుడు అబాలిషన్ ఆఫ్ సతి జరిగింది. సెకండ్ వన్, విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ 1856 allowed Hindu widows to remarry, improved the position of women. Third one, child marriage restraint act, or it is also called as Sarda Act 1929,
tried to reduce child marriage, improved women's welfare. Remember, Sarda Act is equal to against child marriage. Women's organizations all over Women's Conference, AIWC, worked for women's education, demanded local and political rights for women, promoted social reforms. Reforms against caste discrimination. Indian Slavery Act 1843 prohibited slavery. Anti-untouchability effects. Untouchability, based on the untouchability, Jyotirao Phule, Jyotiba Phule, Gandhi, Ambedkar worked for social equality. Challenged caste discrimination and also the temple entry movements. So important movements are like Vaikam Satyagraha, Guruvayur Satyagraha. What is the purpose of Satyagraha? Allowed lower caste to enter temples. Challenged untouchability. Educational reforms, which dispatch known as Magna Carta of English education in India. Main recommendations: spread Western education, promote mass education, encourage regional language education at primary level, develop higher education. Universities established in 1857. University year: Calcutta 1857, Bombay 1857, Madras 1857. Hatog Committee 1929 recommended improvement of primary education, better quality of education, contribution of colonial social reforms. So, social impact ఏంది? Reduced social ఈ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఏం జరిగింది? Reduced some social evils, increased awareness, improved women's position, encouraged social equality. Political impact ఏంటి? Helped freedom movement, prepared ground for modern India, created nationalistic consciousness. Criticism of colonial reforms. Scholars argued that reforms had limitations, like limited impact on caste. Women's problems also continued. Tribal alienation, peasant exploitation, education had hidden motives. These are the criticisms. So this is all about chapter 12th.